विज्ञानी सब बड़ बड़ सब किंतु कौन युद्ध चली कौन आम आज अशांति पूरी रही धन जीवन चलुची आज देश देश मध्य कौन प्रकार चलती सब आत्म बलिमा आत्मार खाद्य नहीं अच्छी जगतर खाद्य सब अच्छी ओम केमिति सब जली जाउची सेमानकर आत्मार ज्ञान नहीं प्रभु नहीं समस्त स्वार्थपर निजर पावर निजर स्वार्थ निजर क्षमता बढ़ाया आज यही प्रकार युद्ध चली तेणु जदि प्रत्येक मनुष्य चिन्ह जे यही संसार यही पृथ्वी आम आसीचु प्रभुंक द्वारा सब ये कथा किए चिंता करूना राग प्रतिशोध निजर क्षमता निजर स्वार्थ मो सबुठार बड़ हेबा प्रभुंक ठारे रहिया आसतु ज्ञान पाई सब देवा किंतु विश्वास जदि देना धर्म ज्ञान जदि देना प्रभु को जदि आमर पुओ झील को देना प्रभु भय सृष्टि करना तेरे आम किसी देना सब आसब सब पाइब किंतु जीवन में शांति जी प्रभु ठार आसी जी प्रभु को खोजुची से पाइब शांति आनंद समस्त ठिया ही प्रभुंकर गोटे गान तो उठ एवं आलोकर छाड़ी दियो तुम्हें दिवसर संतान परित्राण निकट उठ माने पढ़ उठ अंधकार कार्य को शेष कर तुम्हें आलोकर समाधान हठात यही वाक्य जीवन को स्पर्श कला से चिंता कला से भाविला मु कोठी अछि मु को अंधकार जीवन यापन करछि तांडव लीला व्यभिचार चोर ए सब काम रे को लिप्त अछि उठ आलोक तुम्हें दिवसर संतान तुम्हें रात्रिर संतान नाही अथवा रात्रि रे जे सब कार्य करूछ से मंद से खराब कार्य छाड़ परित्राण दिवस परित्राण दिवस आसी तार जीवन को स्पर्श कला से कांदिबा को लागिला अनुताप कला एवं पाप स्वीकार करी से परिवर्तन हेबा से आज डॉक्टर बिशप धर्माध्यक्ष और तांकर लेखा गुड़ाक एते उच्च कोटिर जे आमे जेते जण सब जाजक बा समस्त क्रिश्चियन माने तांको आज अनुकरण करी से आज या हेले साधु अवस्थी से मां रो लोह प्रार्थना प्रभु सुनिले तांको समय ईश्वरक समय रे जेतले बेमार पड़िला जेतले से निराश हताश हे रहि दिला एई वाक्य ताको स्पर्श कला एई वाक्य ताको चेंज देला आ से निजे आ से परिवर्तन हे जने धर्माध्यक्ष जने डॉक्टर और जने आदर्श व्यक्ति आज मंडली रे से ताको सम्मान दिया मन ताको परिवर्तन कला एही वाक्य रोमियो 13 अध्याय 11-13 जाय उठ तुम्हें दिवसर संतान बेले बेले हमर बोझ माने अपथरे गले आमाने प्रार्थना मध्य करिना केमिति का परिवर्तन आसीओ प्रभुंक ठारे विश्वास आज होय त आमे कोठी चालिचु काहे कि आम परिवार अशांति काहे कि आम परिवार शांति नाही खुशी नाही आनंद नाही कोठी मो अनेक समय बिताउछि को जगह रे को सांग साथी मानक सहित
उठ निद्रित संतान माने उठ जो माने एई प्रकार को कार्य रे अछ परिवार रे अशांति आनुच उठ निद्रा उठ भाबुच जोटी अछ सेटा तुमको आनंद होछि ना ए संसार आनंद मोह माया केबे देबो नाही उठ आलोकर साज प्रभु जे तांको परिधान कर तुमर महिला वस्त्र फिंगी दियो काले आमे सुनिलो का विषय संध्या रे जतेले मु गोटे वाक्य देली आपण मानकु बार्थिमेउस जणे अंध जतेले वर्ष सारा रास्ता कड़े पड़ीला से महिला चादर पिंधिला जतेले जिसु डाकुछंती सेतेले से कहले जिसु जिसु मते डाकुछंती से सुनिथिले जिसु जणे महान व्यक्ति आ एते गहली मध्य रे केवल जणे व्यक्ति हृदय सहित विश्वास सहित जिसु को डाकी जदि अनेक भीड़ थिला जदि अनेक ताको डोला चकड़ा ताको पाइबा पई छुईबा पई निकटतर दया कर हे दाऊद संतान जिसु मते दया कर हजार हजार लोग थिले मध्य एई रास्ता कोणरे दिवा जणे अंध भिखारी रो प्रार्थना जाय जिसु को आघात कर जिसु पिया हेले कहले ताको डाको आ जेतेबेले से सुनिले जे मते जिसु डाके दिया मारिले जणे अंध केति दिया मारिबो एई स्थान रे मते रे मोर परिचय दिला किंतु आजि जेतेबेले जिसु डाकुछन्ती मो आ एई स्थान रहिबि नाही से देइले जिसु पचाले कोन चाहो बाठिलिस प्रभु तुमको देखिया पाई मते दृष्टि शक्ति दियो जिसु कोन कहले तुमरो विश्वास तुमको सुस्थ करूछ से दृष्टि शक्ति पाई प्रेज द लॉर्ड मते बाजी अगस्तिन अंधकार रे से रहितिला से वास्तव रे आध्यात्मिक अंधता मध्यप बाजेसो असदाचरण जहा किछि संसार उपभोग करतिला किंतु जिसु कहले उठ हे निद्रित संतान उठ सेठी तुमे शांति पाइबो नै उठ परित्राणर समय वर्तमान सब किछि छाडी तुमे एठी आस आ से परित्राण पाइला प्रेज द लॉर्ड जेरेमिया 23 अध्याय 29 पद जेरेमिया 23 अध्याय 29 पद रे लिखा जाय तुमे की जानो नाही मोर वाक्य हातुड़ी परी मोर वाक्य अग्नि परी अग्नि जेपरी पोड़ी पोड़ी दिए जनकु बा हातुड़ी द्वारा जेपरी आमे पत्थर को खंड विखंड करिथाओ सेही प्रकार तुमे की जान नाही मोर वाक्य हातुड़ी परी खंड विखंड करिवो जे कठिन आत्मा मानकु जे कठिन आत्मा मानकु जारी देबो अग्नि ए वाक्य जेमिति अगस्तिनर जीवन को संपूर्ण राखे तार कठिन हृदय को तरले देइतरा खंड विखंडित करदितला प्रभुଙ୍କର वाक्य जहन एफिसिय 6 अध्याय 17 पद एफिसिय 6 अध्याय 17 पद साधु पाउल कहंती एहा खंडा सदृश एई वाक्य खंडा एहा हमर चिंता धाराकु जेमिति एग्रियो 4 अध्याय 12 मध्ये हम सुनिलो हमर मजा ग्रंथि हारकु भेद करी जीव मनर अति सूक्ष्म विचार को भेद करिवो ताही वाक्य अमान को चेपी दिए आ एई वाक्य रे अछि शक्ति तेरो एहाटे ईश्वरकर शक्ति को कहली बाइबल कोन वाक्य कोन सुसमाचार कोन एहा हमर ईश्वरकर शक्ति परित्राण पाए तेरो म कहली केवल बाइबल बा सुसमाचार हमको परित्राण देबन कहानी बही नाही इतिहास बही नाही विज्ञान बही नाही साधुमान कर ए सब ज्ञान देबो हमको किंतु परित्राण देबो केवल ईश्वरकर वाक्य तेना हम ईश्वरकर वाक्य प्रति लड़ाई करबा प्रकाशन पुस्तक 10 अध्याय 10 पढ़ प्रकाशन पुस्तक शेष पुस्तक बाइबल प्रकाशन पुस्तक 10 अध्याय 10 पद तेणु सेई ग्रंथटी मो दूतक हस्तरु नेली ओ खोलिली
ଏହା ମୋ ପାଟିକୁ ମହୁ ପରି ମଧୁର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇସାରି ମୋ ପେଟକୁ ତାହା ତିକ୍ତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୂତ କହିଲେ ଖୋଲ, ମୁଁ ଖୋଲିଲି, ଆଉ ତାହା ମୋର ମୁଖ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ, ସେଇଟା ଭଲ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ନଉଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଯେମିତି ଅଗସ୍ତିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଚେତା ଆସିଲା, ସେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିବା ମଧୁର ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚୟ ମହୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣତାର ଭିତରକୁ ନେବା ତାହା ଆମକୁ ବାଧିତ କରିବ। ଯେରେମିୟା 15:16 ବାକ୍ୟ ହୃଦୟରେ କଣ ଆଣିଦିଏ? ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦିଏ, ଆଉ ଚିତ୍ତ। କାରଣ ସେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ ନାମର କ୍ଷତ ଅଟେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଯେରେମିୟା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଖୋଲିଲି, ଭୋଜନ କଲି, ତାହା ମୋର ହୃଦୟରେ କଣ ଆଣିଦେଲା? ଡିଲାଇଟ୍, ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଲା, ଆଉ ମନରେ ଚିତ୍ତ ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଜନକ ହେଲା, ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦ ହେଲା, ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ହେଲା, ମନ ଏବଂ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦ ହେଲା। କୋଉଠି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭୋଜନ କଲି, ତଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଲି। ଯେହେଜିକେଲ ପୁସ୍ତକ 3:3 ଯେହେଜିକେଲ ବା ଏସେକିଏଲ, ଯେହେଜିକେଲ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏହି ବାକ୍ୟ ଆଣୁଛି। 3:3 ସେ କବାର ନଦୀ କୂଳରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପୁଣି ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ନାଳକାର ପୁସ୍ତକ ଦେଉ ତାହା ତୁମେ ଜଭରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦଉଛୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ନେଇ ତୁମର ଉଦରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ତହିଁରେ ଖୁସି ଦିଏ। କେତେଟା ମିଠା ଗୋଲାପ ଜାମୁ, ରସଗୋଲା, କେତେଟା ଜଣେ ଖାଇପାରିବ? ଆମର ସେମିନାର ପଢ଼ିଲା କମ୍ପିଟିସନ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଖାଇବା କମ୍ପିଟିସନ, ସେଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମିଠା, କେତେଟା ମିଠା ଖାଇପାରିବ? ଏତିକି କହୁଛି, ଏତିକି ତାମାନେ ଗଣିବାଟା ମଧ୍ୟ କେଜି। ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟି ହବ। ହାତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ଫେରିଗଲେ। ଫେରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ହାତରେ ମୋତେ କହିଲେ ସେମାନେ ଗଲେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ଅଛି। ଫାଦର ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟେ ପାଇଲି, ସନ୍ତାନ ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଫାଦର, ଯଦି ସନ୍ତାନ ଅଛି, ଯଦି ତାକୁ ମଣିଷ କରିବା ଆମର ଇଚ୍ଛା, ଭଲ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଯେମିତି ମୁଁ ପାଇବି, ତାକୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇବି, ସେଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଫାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ, ଫେରିଗଲେ ସେମାନେ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଫାଦର ଆପଣ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ମୋତେ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମୁଁ ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟେ ପାଇଲି, ସନ୍ତାନଟେ ପାଇଲି, ଆଉ ସନ୍ତାନ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସବୁ ଷ୍ଟଡି କରି ଭଲ ଶିକ୍ଷାବିତ ହେଇଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି। ବହୁତ ଈଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ି ଯଦି ଚାକିରିଟିଏ ନ ମିଳେ ତେବେ କ'ଣ? এই প্রকার গোটে 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 করে আমার কেবে भी তৃপ্তি নাই, সন্তুষ্ট নাই, এতিকি হেলা বলি কহি পারুনা। অর্থাৎ ସବୁବେଳେ କିଏ ତୃପ୍ତି ପାଇବ, କିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ? ଯିଏ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଫିଲିପିୟ 4:11-12 ପଦରେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଶିଖିଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଶିଖିଛି, ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରେ ହଉ
কিংবা প্রাচুর্যতারে হো ধন থাও কি কিছু ঘরে ন থাও মু গোটিয়ে বিষয় শিক্ষা লাভ করছি সন্তুষ্ট হেবা সন্তুষ্ট হেবা পাই অর্থাৎ যিয়ে প্রভুଙ୍କୁ পাଏ সেই সন্তুষ্ট তেଣୁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଦାରିଦ୍ରତାରେ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତାରେ ହଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଉ କିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଲା ଏଇଟା ସେ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଗୋଟେ ପରେ ଆମର ଆସେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅତଏବ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ এই প্রভুଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଆଶ କର ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ତୃପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମ ପାଖକୁ ଆସ ଆମର ଅନ୍ଧତା ଦୂର କର ଆମର କଠୋରତା ଦୂର କର ଆମର ପାପ ଦୂର କର ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପଥରେ ଚଲାଅ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କାଫି ଆମର 2000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଥୋଲିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିଛି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି ସେଇଟା ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆମର ପରିଚୟ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁକୁ ଯଦି ଚୁମ୍ବନ କରି ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ହଜାର ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭୁଲ ନାହିଁ ଆମର କାଥୋଲିକ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ତେଣୁ ଜଣେ ଏଇଟା କର ନାହିଁ ଛବି ରଖ ନାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ତାକେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ହେଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଚାଲିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଯେ ଆମେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁନା ଈଶ୍ୱରକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ମାଆକୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ଜଣାଉଛୁ କାରଣ ମା ପରି କେହି ଆମ ପରିତ୍ରାଣ ଯୋଜନାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବି ତ ଯାଉଛୁ ବେଳେ ନାଇଁ ସେଇଠି ଅଛି ଜଣେ ଗୁଣୀ ସେ ବାହାର କରିଦେବ ସେଇଠି ଜଣେ ଏଇଟା ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା ଯେ ଏଇ ଈଶ୍ୱରର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ମୁଁ ଦିନେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଉ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ଜଣେ ମା ଆସି କହିଲା ଫାଦର ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରପଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବି ସେଇଟା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ଆମର ଜଣେ ମା ନେତା ହେବେ ସରପଞ୍ଚ ହେବେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଲି ମା ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଇବି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି ଏତିକି ଯଦି ମନୋଭାବ ଅଛି ଆଉ ପଇସା କେମିତି କମେଇବି ଟଙ୍କା କେମିତି କମେଇବି ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇବି ଏଇଟା ଯଦି ଭାବିଲେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁତା ଏଇ ମନୋଭାବ ରହୁଛି କେମିତି ମୁଁ ସେବା କରିବି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାୱାର ସରପଞ୍ଚ ହଉ ଏମଏଲଏ ହଉ ଏମପି ହଉ କିଏ ବି ହଉ ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରତି ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲି କିଛି ଦିନ ପରେ
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗାଁକୁ ଗଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ପଚାରିଲି ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟୁରିୟସିଟି ଆସିଲା ସୀମା କ'ଣ ହେଲା କହିଲା ବେଳେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲା ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ତମ ଇଲେକ୍ସନ ହାରିଗଲି ଫାଦର କେବଳ 2ଟା ଭୋଟରେ ହାରିଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଫାଦର ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2ଟା ଭୋଟରେ ହାରିଲି ଆଉ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ହାରିଲା ସେ କଥା କହିଲା ଫାଦର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥାଉ ସରପଞ୍ଚ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଭାବିଲି ହୁଏତ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଥିବ ଆଉ ସେଇ ଭିତରକୁ ଗଲି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଲି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଦେବେ ଫାଦର ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ହାରିଛି ମୁଁ ଏ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ହୁଏତ ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତେଣୁ ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ ଦେବୀକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଗୁଣି ବିଦ୍ୟା କରୁଛି ବା ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ଈଶ୍ୱର ଆର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆର ବଳ ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ এইটা ହିଁ ଆମର ମନ ଭାବନା ଅଛି এইটা ହେଲା একমাত্র ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ବା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ଏଣୁ ଲେଖା ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ଡ୍ୟୁଟେରୋନୋମି 18 ଅଧ୍ୟାୟ 9ରୁ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେଇ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେହୁଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ ଏତେ ପବିତ୍ର ସେଇ ନାମକୁ ଆମେ ଧରିବା ନାହିଁ ୟାହୱେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ କହୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଣ ତମର ମୁଣ୍ଡ ଧରୁଛି ତମର ମୁଣ୍ଡ ଧରି କହୁଛି ରାଣ ପକେଇ କହୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଧରି କହୁଛି ନା ଏସବୁ ଆମେ କରିକି ଜଣକୁ କାଟି ଦେବେ ପଇସା କାଲିକି ଟିକେ ଦେଇଥା ରାଣ ମା ରାଣ ବାପା ରାଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଣ ଏମିତି ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଧରି କହୁଛୁ ତାପରେ କାଲିକି ଆଇଲା ଆମେ ସେ କଥା 5 ଅଧ୍ୟାୟ 33-37 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମର ହଁ ହଉ ତୁମର ନାଇଁ ହଉ କାହାର ମସ୍ତକ ଧରି ତୁମେ ନାମ ନିଅ ନାହିଁ କାହାର ତୁମେ ତ କୌଣସି ତୁମର କେଶକୁ ଧଳା କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ସିଂହାସନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ଧର ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ବା ଶପଥ ନିଅ ନାହିଁ କାରଣ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାମ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ବେକାର ଆମେ ରଖୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କରୁଛୁ ଦିନେ ଜଣେ ଧ୍ୟାନକୁ ଆସିଥିଲା ଜଣେ ବାପା ଧ୍ୟାନ ଦଉଥାଏ ମୁଁ ପଚାରିଲି ବାପା ବୃଦ୍ଧ ବାପା ତମେ କାହିଁକି ଏଇଟା ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଭିଡ଼ିଥିଲା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ କ'ଣ ହେଲା କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାପରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇକି କେମିତି ସେ ହାତ ଉଠେଇ ପାରୁନଥିଲା ପ୍ରଶଂସା କଲାବେଳେ ହଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋର ପୁଅକୁ ସେ ଭଗବାନ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ତାର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କାରଣ ତାର ସେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଜଣକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ବାପା କହୁଛି ସେ ମୋର ପୁଅକୁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ହାକା ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ତାପରେ ଶେଷ ଦିନରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଆସି କହୁଛି ଫାଦର ମୋର ଆକା ଭୁଲ ଫାଦର ଏବେ ଜାଣୁଛି କାରଣ ସେ ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ମୋର ମାଆକୁ ଏଟା କହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଠେଲି ଦେଲା ସେଠୁ ପଡ଼ିକି ବାଣ୍ଡେଜ୍ ହେଇଛି ତାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଏ ଧ୍ୟାନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋର ହିଁ ଭୁଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଲା ସେ ମୋତେ ମନେ ଏଠି କରିଦେଇଛି ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆସୁଛୁ ହୁଏତ କିଏ ଜଣକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବେ ନାହିଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ରାଗ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଇ ନାମ ଧରିବା ପାଇଁ ନାମ ଧରିବେ ନା କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନାମ ଅତି ମହାନ ଅତି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାମୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ
ଏ ନୁନିର ବୁଆ ନୁନାର ଇଏ ଜନ୍ର ବୁଆ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସ୍ୱାମୀ ବୁଆ କାହିଁକି ନା ଧରୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଆମେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ହେଲେ ଦେବତା, ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ହେଲେ ଦେବତା, ତାଙ୍କର ନାମ ନେବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଯେ ହେଲେ ଆସିନଥିଲେ କେବେ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହୁଛି। ଜଣେ ମାଟା ଗାଁରୁ ପ୍ରଥମ 2 ଜଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧରିକି ହାତ ଧରି ସେ ଚାଲିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଦେଖୁଛି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଦେଖୁଛି, ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଉଛି, ଗହଳି ଗହଳି ଭୟଙ୍କର। କୋଉଠିକି ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହାତ ଧରି ସେ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେ ତ ଗଛ ପତ୍ର ସହିତ କୋଉଠି ଗଛ କୋଉଠି ଗଲା, ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ଦିନ ଯାକ କେମିତି କହିବ, କ'ଣ କହିବ, କାହାକୁ ଯିବ? ସହରରେ ତାର ସାହସ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି। ତାପରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି କେହି ଜଣେ ପୋଲିସକୁ କହିଲେ। ପୋଲିସ ଆସିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ଝିଅ ତୋର? ନାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଆସିଥିଲ, ଆଉ ଚାଲିଗଲା। କେମିତିକିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସବୁ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ନା ତ ପଚାରି ପାରିବେ ନା, କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ କୋଉଠି କ'ଣ କେତେବେଳେ ହେଲା, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, କ'ଣ ସବୁ ପଚାରିଲା ପରେ ହେଲେ ତା ନାମଟା ସେମାନେ ବି ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ନାମ ପଚାରିବା କଥା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠେ, ଗୋବର ନିଏ, ଗୋବର ଘଷେ, ଆଉ ଗୋବରରେ ନିଆଁ ଜଳାଏ, ଗୋବର ନେଇକି ସଫା କରେ, ଗାଈ ଠାରୁ ସେ ଗୋବର କରେ। ତାମାନେ ତ ସ୍ୱାମୀର ନାମ ଗୋବରା। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା, ସେ ଖାଲି ଗୋବର ଏଇଟା କରେ ସେଇଟା କରେ, ଗୋବରା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଶବ୍ଦ ନେବ କାରଣ ପବିତ୍ର ନାମ। ତୁମର ହଁ ହଁ ହଉ, ତୁମର ନାହିଁ ନାହିଁ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ଆମେ କରିବା ଧ୍ୟାନ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ କାରଣ ଏଇଟା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ କେତେଟା ତୃତୀୟ, ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ତୃତୀୟ ହେଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ବିଶ୍ରାମ ବାର ପବିତ୍ର ରଖିବ। ବିଶ୍ରାମ ବାର କୋଉ ଦିନ? ରବିବାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିବାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସେ ହଲିଲାଣ୍ଡକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜାଗାକୁ, ସେଇଠି ହୋଟେଲରେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି ସବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ସବୁ ବନ୍ଦ। ସେଇଠି ଯୋଉଠି ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସେଇଠି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମରେ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି 3ଟା ଧର୍ମ ପାଇଁ ସେଇଟା ବିଖ୍ୟାତ। ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମ ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପାଇଁ, ମୁସଲମାନ ଜେରୁସାଲେମ। କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ସବୁ ତେବେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ନେଇ ଆସିବା। ଯେଉଁ ସବୁ ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିଅଛି, ସେହି ସବୁ କିଛି ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କରିଦେବା। ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମନମାଳିନ ହେଇଅଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହେଇପାରିନାହୁଁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଅଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଯେହେତୁ ନିଜ ନିଜର ପାପ ଦୋଷ ମନେ ପକାଇ
ତାଙ୍କଠାରେ ଫେରି ଆସିବା। ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ଅଛି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷଣ ଆମେ ନୀରବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନେଇ ଆସିବା।